स्पीकर साहब तुहाडा बहुत बहुत दिल दी गहराइयां चों धन्नवाद है कि तुसीं अज मैनू इस नवीं सरकार दे जिहड़े कि बदलाव के नाम के उपर बहुत वड्डा मैंडेट लैके आई है और पहले गवर्नर्स एड्रैस के उपर बोलने का मौका दिता है। स्पीकर साहब मैनू इस गल का भी माण और खुशी है कि हुण तक बेसिकली ये अपना बहुतियां दा कुछ साथी जिहड़े आपां लोग पहलां भी जित के आया यह 6वां गवर्नर्स एड्रैस है जी मेरा जाती तौर पर। और हुण तक दे पहले 5 गवर्नर एड्रैसिज वो मैं नाल लैके भी आया और मैनू इस गल की खुशी है कि हुण तक 5 सालां दे विच गवर्नर एड्रैस सरकार लिख के दे दिंदी सीगी, गवर्नर साहब बोल जाते सीगे, उसे दिन उहदे उपर ही अगले दिन डिस्कशन हुंदी सीगी ते मुड़ के एक सिर्फ एक फॉर्मैलिटी जी हुंदी सीगी ते जदों तक अगले साल की गल आउंदी सीगी जदों डिस्कशन होनी हुंदी सीगी ते उहदे उपर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुंदी सीगी भी असीं की कीता की नहीं कीता हैगा। 1 साल गवर्नर साहब तो बुला दिता जांदा सीगा ते उहदा कोई अकाउंटेबिलिटी की कीता नहीं कीता, अगले साल सरकारां ने जिहड़ियां नवे इशूज़ फड़ लैंदियां सी पुराने छड्ड दिंदियां सीगियां। सर हुण क्योंकि 3 महीने का गैप विच पै गया, मैनू इस गल की भी खुशी है और संतुष्टि है कि जो साडी सरकार भगवंत मान जी की सरकार ने अज तो तकरीबन 3 महीने पहला कहा सीगा और इस गवर्नर एड्रैस दे विच दर्ज है, इहदे विचों बहुत गिनती चीज़ां ने जिहड़ियां वो साडी सरकार मान साहब की सरकार पूरा कर चुकी है। तो पहली बारी हो रहा है कि 3 महीनों के विच जिहड़े बहुते वादे ने पूरे किए जा चुके हैं। सर मैं जे पॉइंट वाइज शुरू करा, सर इस गवर्नर एड्रैस दे विच मान साहब की सरकार ने सब तो वड्डा साडा जिहड़ा वादा सी जिन्हों लैके असीं लोकां दे विच गए सीगे और लोकां ने बहुत वड्डा मैंडेट दिता, वो सीगा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। और मैनू आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते ये माण और खुशी महसूस होंदी है कि अज पहला दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2015 तो ते हुण पंजाब दे विच भगवंत मान जी की सरकार दे करप्शन दे खिलाफ एजेंडे की अज पूरी दुनिया दे विच चर्चा हो रही है। सर इस तो पहला पंजाब ने देखा कि आपो आपदे जिहड़े लीडर हुंदे सीगे इन्हां दे वो डाका मगरों वजदा सीगा, पहला क्लीन चिटा कढ़ के फड़ा दित्तियां जांदियां सीगियां ते इह सरकार ने चाहे कोई बगाना सियासी लीडर होवे, चाहे कोई अपना होवे, चाहे कोई भ्रिष्ट अधिकारी होवे, उपर तो लैके थल्ले तक छोटे तो लैके वड्डे तक हरेक दे खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती है। ते अज जे कोई करप्शन करन दी सोचदा भी है ते उहनूं कांबा छिड़ जांदा। ये मैं समझदा कि साडी सरकार दी सब तो वड्डी प्राप्ति है इन्हां 3 महीनों दे विच। इसे तरीके दे नाल सर आम आदमी पार्टी का सब तो वड्डा एजेंडा हैल्थ और एजुकेशन सिस्टम। हैल्थ दे विच सरकार ने प्रॉमिस कीता सीगा कि असीं 16,000 मुहल्ला क्लीनिक ने जिहड़े पिंडां दे वार्डां दे विच शुरू करांगे। ते मैनूं ये दसदे होए खुशी हो रही है कि फर्स्ट फेज दे विच 75 दे उपर काम है जिहड़ा वो शुरू हो चुक्या, जगह की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी तो प्रोसैस जल्दी ही पूरा हो जाएगा। सर ये ही रोड कैजुअलिटी जो हो जांदियां ने नॉर्मली देखा कि कैजुअलिटी होगी चकते नहीं है लोग जिहदा एक्सीडेंट होया हुंदा है। दिल्ली सरकार ने एक फरिश्ते स्कीम शुरू की सीगी ते वो भी साडी सरकार कमिटेड है कि वो स्कीम भी इत्थे उस तो ही बल्कि इनफैक्ट बैटर स्कीम है जिहड़ी वो पंजाब दे विच लागू की जाएगी। सर इस तरीके दे नाल एजुकेशन मैं समझदा कि सब तो वड्डा सरमाया जिहड़ा वो एजुकेशन हुंदा है और सरकार कमिटेड है इस गल दे विच और उहदे उपर वड्डे पद्धर दे उपर हुणे मीथेर जी भी साडे एजुकेशन मिनिस्टर साहब दस के गए ने कि जिहड़ियां खाली पोस्टां ने उन्हां नूं भरन दा प्रोसैस है जिहड़ा ओह अंडर वे है। रैगूलराइजेशन जिहड़ी टीचर्स दी हैगी उन्हां दे उपर भी काम चल रहा है और सब तो खास तौर ते गल जिहड़े टीचर्स एक्सैल करते हैं चंगे टीचर्स ने उन्हां नूं अब्रॉड तो ट्रेनिंग दिवाउण दे लई सरकार पाबंद है और उहदे उपर काम है जिहड़ा वो भी सरकार वालों चल रहा है। और एक ट्रांसफर पॉलिसी है जिहड़ी वो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन पॉलिसी है जिहड़ी वो चल रही है और 100% जिहड़ियां ट्रांसफर्स ने उहदे मुताबक होणियां ने। और खास तौर पर जिहड़े टीचर्स ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 80% ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 80% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀ ਔਰ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% 24 ਆਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ DSR ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ MSP ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਸਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 101 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 25000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਸ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3500 4000 5000 ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ 3500 4000 ਜਾਂ 5000 ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 1100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਐਸਆਰ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਕਨੋਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ 42.5 ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਆਫਟਰ JNK ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਚਲੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਟੂ ਹਿਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਕੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵ 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ। 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ।
ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਬੋਲੋ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। बहुत ही सत्कारयोग स्पीकर साहब, मेरे साथी, मेरे कुलीग ने चिंता जाहिर की लॉ एंड ऑर्डर की, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਾ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ AK-47 ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਚੋਂ 6 ਉਡਾਤੇ, 4 ਰੱਖੇ, 4 ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਉਡਾਤੇ, ਔਰ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 90 ਦਿਨਾਂ ਚ 70 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 18 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, MP ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਆਫਟਰ 3 months ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜੂਗੀ।
ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਰਭ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਉਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ RPG ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ RPG ਰॉकेट लॉन्चर है और सिद्धू मूसेवाला ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ AN-94 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਸਰ RPG ਰॉकेट लॉन्चर ਔਰ AN-94 ਨਾ ਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਏ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ ਸਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਸਰ। ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਓ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਾਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ ਸੀਗੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 65 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਟਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 158 ਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 50 ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਔਰ 65 ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। NCRB ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਟੋਟਲ ਮਰਡਰਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 711 ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਟੋਟਲ IPC ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ 28.12 ਸੀਗੀ, 7th ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸਰ। NCRB ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 57,739 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 82,875 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 43.5% ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਮਰਡਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ ਸਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਮਰਡਰ ਹੋਏ, 2011 ਚ 76 ਹੋਏ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 79 ਹੋਏ, 2014 ਚ 73 ਹੋਏ, 2015 ਚ ਫਿਰ 73 ਹੋਏ, 2016 ਚ 64 ਹੋਏ, 2017 ਚ 59 ਹੋਏ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 5% ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4th ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ। 2010 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ 656 ਮਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ NCRB ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆંકੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ NCRB ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
ਸਰ ਇਹ ਜੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ 302 ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ CBSE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, CBSE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਰਲਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ CBSE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਕਿਵੇਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ। RSS ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਨੇ ਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ। ਸਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ 31/17 ਨੂੰ, 7 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੁੰਬਕ ਤੇ ਚਮਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੌਡ ਬਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, NCR ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਗਰਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਜਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਜਗਲਰੀ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜੋ ਅਫਸਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਐ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਤਾਂ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ।
ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ ਸਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਚੇਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰ ਖਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਯੈਸ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਮਨ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੁਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਵਰੀਤ ਡਿਬਡਿਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬੈਠੋ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੁੱਕਦਾ ਵਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਛੱਡਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਸਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਕਾਲਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰ 2000 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44.7 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਤਾ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ,
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21